करीबन नहीं कुछ तो नहीं कुछ, आप समझिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवा चल रही है, जहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि अंदाजा इसी बात का था, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि देखिए तबाही जो है वो लगातार हो रही है। मैं एक बार फिर से नसीब सिंह से कहूंगी, नसीब एक बार दिखाइए ये समंदर की तस्वीरें, देखिए ऊंची ऊंची लहरें जो है इस बात को बताने के लिए काफी है। 15 से 20 फीट ऊंची लहरें यहाँ पर साफ तौर पर आपको जो है नजर आ रही होंगी। अब आप ऐसे में समझिए, एक बार मैं कहूंगी नसीब से, नसीब एक बार जूम इन करके जरा अगर वहां की तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि वहीं पर ऊंची उठती हुई लहरें जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर ये तूफान जो है वो किस तरीके का होगा। जो अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि देखिए तूफान जो है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से देखिए साफ तौर पर इस बात के लिए कहा गया था कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जीरो कैजुअलिटी जो है वो हो, और इसी के लिए तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। लेकिन मौसम लगातार बदल रहा है। एक बार फिर से मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि आखिर किस तरीके से, देखिए अब हवा जो है वो कुछ इस तरीके से बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे अब समय करीब आएगा, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं जसप्रीत की आखिर द्वारका से कितना दूर है और जखाऊ से कितना दूर है, जैसे ही ये जखू तक पहुंचेगा ऐसे ही आप समझिए कि वो तबाही की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। क्योंकि करीबन कहा जा रहा है कि 5 से 6 घंटे तक जो है ये चलेगा, और 5 से 6 घंटे का मतलब आप समझ जाइए कि आसानी से जो है तो हालना दृश्यो मध्यरात्रि सौથી વધુ ખતરનાક તે પહેલાના દૃશ્યો અત્યારના ચિંતાજનક તે માટે પણ છે, કારણ કે જો હજી વાવાઝોડું મુખ્ય પાર્ટ જે છે તે આઈફોલ તેનો લેન્ડ થતા એને 70 કિલોમીટર દૂર જખાઉથી માનવામાં આવી રહ્યું છે, તો વાવાઝોડું જ્યારે ટકરાવવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે તો રાત્રિ દરમિયાન ખૂબ જ વધુ તબાહી જોવા મળી શકે છે। એક તરફ વિઝિબિલિટી ઓછી હશે, શૂન્યને નજીક હશે, અંધારોનો સમય હશે, અને ત્યારે આ નુકસાન કરતું જોવા મળશે। अनेक मकानों एवा छे के जेनी छत नहीं रही, कारण के काचा मकानों मोटा भागना विस्तारों नुकसानी जोवा मळी रही है। तंत्र तैयार हतुं, वावाजोड़ानी परिस्थिति ने लईने सजाग हतुं, जेना कारणे जे रस्ताओं बंद थई रह्या छे वृक्ष पड़वाने लईने तुरंत तेना पर कार्यवाही करीने वृक्ष हटाववानी कामगीरी शरू करी देवामां आवी छे। अनेक एवा विस्तारों छे के ज्यां आगळ दरियो जे छे ताकि नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए इन शिप को जो है समंदर में उतार दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। ये कोशिश की गई है कि प्रशासन जो है चाहे जीरो कैजुअलिटी की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, लोकल पुलिस, इंडियन आर्मी, इंडियन वायुसेना जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ तक कि कच्छ के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ के लिए साफ तौर पर कहा गया कि हेलीपैड जो है उन्हें एक्टिव मोड पर रखा जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो है अगर स्थिति बने तो 2 घंटे के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा सके, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन अभी जो है वो अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये जो चक्रवाती तूफान है वो कितनी ज्यादा तबाही जो है वो लेकर आएगा। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकती हैं। साथ ही मैं नसीब से कहूंगी, नसीब एक बार 360 एंगल से तस्वीरें दिखाई। पेड़ देखिए, ये पेड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि हवा जो है वो कितनी ज्यादा तेज चल रही है, और इसीलिए एनडीआरएफ की तरफ से कहा गया था कि लोग जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। एनडीआरएफ ने साफ तौर पर कहा था, अधिकारियों ने कहा था कि देखिए जब ये चक्रवाती तूफान आएगा तो उसके बाद ये कोशिश करें कि जर्जर बिल्डिंग से दूर रहे, क्योंकि ऐसे में तबाही की ज्यादा आशंका बन सकती है। तो पड़े अपडेट्स ग्राउंड जीरो थी अमे आप सुधी पहोंचाड़ी रह्या छे। हालमां जानकारी है कि आंखनो जे भाग छे वावाजोड़ानो ते 70 किलोमीटर जखाउथी दूर छे, 150 किलोमीटर हजी पण अनेक अन्य विस्तारोथी दूर छे। ते पहला परिस्थिति दरियानी आप जोई रह्या छो, जाणे डबल करंट जोवा मळी रह्यो छे। दरियानी अंदर अनेक वृक्षो जे छे ते धराशायी थई चूक्या छे। पेट्रोल पंपनी हालत बत्ती बत्तर जोवा मळी रही है। जे पतराथी बनावेलुं पेट्रोल पंपनुं शेड हतो ते तूटी गयो छे। बीजी तरफ दरियो जे छे तेनी सीमा उल्लंघी अने केटलाक नजीकना जे गामो हता तेनी अंदर पाणी घुसी गया होवानी पण जानकारी मળી રહી છે। હજી પણ 5 કલાક સમગ્ર પ્રક્રિયાને પૂર્ણ થતા લાગી શકે છે, એટલે કે વાવાઝોડું જ્યાં જ્યાં હાલમાં ત્રાટકવાનું શરૂ થયું છે ત્યાંથી ખતમ કરી અને આગળ જતા 5 કલાક જેટલો સમય વીતી જશે। એટલે કે એવું આપને જો લાગતું હોય કે હવે વાવાઝોડું ગયું, પવન નથી આવી રહ્યો, વરસાદ નથી થઈ રહ્યો, તો ઉતાવળ ન કરતા ઘરની બહાર આવવાની, કારણ કે વાવાઝોડું પરત આવશે। ડબલ થપાટ લગાવતું વાવાઝોડું વિપર્જોય છે આ, કે જેને લઈને વૈજ્ઞાનિકો અસમંજસની પરિસ્થિતિમાં હતા। તેઓ પણ નહોતા કહી શકતા કે વાવાઝોડું આવશે તો ક્યાં ટકરાશે। જે રૂટ હતો તે વારંવાર બદલતો રહ્યું છે આ વાવાઝોડું। જે વાવાઝોડું 3 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું હતું તે ઓચિંતું 12 થી 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધવા लाग्યું છે। તો આ તમામ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ લોકોને વિનંતી વારંવાર કરવામાં આવી રહી છે કે આપ ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, બહાર ન નીકળો। મધરાત સુધીનો જે સમય છે તે ખૂબ જ ભારે માનવામાં આવી રહ્યો છે।
દરિયાકાંઠે ભારે પવન સાથે વરસાદ પણ થશે। દરિયાકાંઠામાં 150 કિલોમીટર સુધી પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે પ્રતિ કલાકની ઝડપે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર મનોરમા મોહંતી પણ તેમની સાથે છે, જેઓ પાસેથી પણ તેઓ સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈને વાવાઝોડાની જાણકારી મેળવી રહ્યા હતા। હાલમાં જે જાણકારી છે તે પ્રમાણે તમામ જે વિસ્તારો છે, જિલ્લાઓ છે રાજ્યના, તે તમામ જિલ્લા અને વિસ્તારોની અંદર ક્ષતિગ્રસ્ત થવાના જે અહેવાલો છે તે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। અનેક જગ્યાએ એવા પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે કે વૃક્ષો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે, કાચા મકાનો જે છે તે હતા ન હતા થઈ ગયા છે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ મુદ્દાઓને લઈને ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે। રાજ્ય મંત્રીઓ જે છે તે પ્રભારી તરીકે આ તમામ જિલ્લાઓમાં પહોંચી ચૂક્યા છે। સતત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે સંપર્કમાં છે અને અપડેટ્સ ગુજરાતને લઈને મેળવી રહ્યા છે। આ તરફ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ તમામ પૂરતી મદદ કરવા માટે હાથ આગળ લંબાવી ચૂક્યા છે। હાલમાં વધુ એક અપડેટ એ પણ મળી રહી છે કે ચારે બાજુથી આફત આવી ચૂકી છે। ગુજરાતના દરિયા કિનારા પર વાવાઝોડું ત્રાટકી ચૂક્યું છે। વાવાઝોડું ધીમે ધીમે આગળ પણ વધી રહ્યું છે અને જખૌને અસર કરવાની પણ શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। જખૌ, નલિયા સહિતના વિસ્તારોને અસર કરવાની વાવાઝોડાએ શરૂઆત કરી દીધી છે। કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં આગળ ભારે પવનને કારણે નુકસાન થવાની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। હાલમાં પ્રશાસન તરફથી આ તમામ વિસ્તારોની અંદર શક્ય હોય તેટલી મદદ પહોંચાડી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે પહેલાથી જ ખસેડી દેવામાં આવ્યા હતા। સૌથી વધારે મહત્વની વાત એ પણ છે કે લોકો જે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં હતા, દરિયા કિનારાથી નજીક હતા, તેઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા। કેટલાક માછીમારો વારંવાર વોર્નિંગ આપવા છતાં પણ ન સમજ્યા અને બોટ પાસે પોતાની પહોંચી ગયા હતા। તેઓને પણ પોતાના વિસ્તારમાંથી હટી જવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે। તો રેડ ઝોનમાં આવી ચૂક્યું છે હવે ઉત્તર ગુજરાત સહિતના કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં આગળ આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન સાથે વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે। પવન ફૂંકાવાની જે ઝડપ છે તેમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને 115 થી 125 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને દરિયો જે છે તે ડબલ કરંટ સાથે આગળ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે। આ સાથે એ પણ જાણકારી મળી રહી છે કે વાવાઝોડું હજી 5 કલાક રહેશે, એટલે કે તેની પરિસ્થિતિ કોઈ પણ એક વિસ્તારમાંથી પસાર થતા 5 કલાક જેટલો સમય લઈ લે તો નવાય નહીં। હવામાન વિભાગ તરફથી એ પણ જાણકારી આપવામાં આવી છે કે જે આઈનો પાર્ટ છે તે 50 કિલોમીટરનો છે। अगर यहाँ से जखुआ ज्यादा दूर नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि मात्र 100 किलोमीटर की दूरी है, तो 100 किलोमीटर में आप समझिए कि अगर वहां हिट करेगा तो यहाँ भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और देखिए जिस तरीके की हवाएं चल रही है, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए एनडीआरएफ की बोट जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात की गई है। તો વિઝિબિલિટી જે છે શૂન્યની નજીક આવી પહોંચી છે। આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, 20 મીટર દૂર પણ શું થઈ રહ્યું છે તેનો ખ્યાલ નથી આવી રહ્યો। અનેક જગ્યાએ સેફટી વોલ જે હતી તે દરિયાએ તોડી દીધી છે। પાણી તે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું હતું કે જે નજીકના ગામો છે દરિયા કિનારાની તેમાં ઘૂસી ચૂક્યા છે। જે લોકો બીચ પાસે દુકાન રાખીને બેઠા હતા દરિયા કિનારે, તેઓને પણ નુકસાન થયું છે। પેટ્રોલ પંપ જે છે તેના છાપરા ઉડતા દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો। પેટ્રોલ પંપ નુકસાનિત થઈ ચૂક્યું છે। અનેક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં આગળ વીજ પુરવઠો પહેલાથી જ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે જો વાવાઝોડું આવે છે તો વધુ નુકસાન ન થાય, આગજનીની ઘટના ન બને। ન ફક્ત ભારે પવન પરંતુ વરસાદની પણ શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેના કારણે થોડા સમયમાં એ પણ અપડેટ મળી શકે છે કે જળ જમાવ થઈ ચૂક્યો છે। પોર્ટના દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે, બંદરના જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, 10 મીટર પછીની વિઝિબિલિટી શૂન્યને નજીક પહોંચી ચૂકી છે। સૌથી વધારે નુકસાન આ વિસ્તારોમાં થયું હોવાની હાલમાં જાણકારી મળી રહી છે। શરૂઆત થઈ ચૂકી છે નુકસાની થવાની અને પરિસ્થિતિ એ છે કે લોકો જે છે તે ઘરની બહાર ન નીકળે એ સૌથી વધારે જરૂરી છે। વધુ માહિતી મેળવીશું ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા નવીન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। નવીન, શું પરિસ્થિતિ છે હાલમાં જ્યાં આગળ ભારે પવન જોવા મળી રહ્યો છે? માંડવી કેટલું સેફ છે હજી? સિદ્ધાર્થ, જે રીતે લેન્ડફોલની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક કચ્છના માંડવીમાં પણ તેની અસર છે તે જોવા મળી રહી છે। તીવ્ર પવન કહી શકાય કે જેના કારણે તમામ જે વૃક્ષો છે, ઇવન લાઇટના જે થાંભલાઓ છે, તમે જોઈ શકો છો કે તે પણ હલવાનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ક્યારે પડે એ પ્રકારની સ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક વરસાદ નથી તો રાહત છે, પરંતુ જે રીતે પવન છે તે બિલકુલ તીવ્ર છે, જેના કારણે આપ જોઈ શકો છો કે જે વૃક્ષો છે ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થઈ રહ્યા છે। બોર્ડ છે, હોર્ડિંગ છે, તે પણ તૂટી રહ્યા છે
પરંતુ અત્યારે એવી જગ્યા કે જે જગ્યાઓ પર દરિયાકાંઠું લાગતું હોય તે તમામ જગ્યાઓ પર પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. અત્યારે માત્ર ને માત્ર જે મેઇન રોડ છે તે જ ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે અને અવર જવર ખૂબ જ ઓછી જોવા મળી રહી છે. જે રીતે આ ભારે તકલીફ પહોંચાડી શકે છે જે સાયક્લોન છે, જેના કારણે કહી શકાય કે અત્યારે પરિસ્થિતિને જોતા તંત્ર જે છે ખડે પગે છે અને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ના પહોંચે એટલે કે કેઝ્યુઅલિટી ના થાય તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યારે વૃક્ષો ખાસ કરીને અને જે લાઇટના થાંભલા હોય કે અન્ય જે એવી વસ્તુ છે જે બોર્ડ હોર્ડિંગ તમામ પ્રકારના એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઉછળી રહ્યા છે અને હાલ જે પરિસ્થિતિ માનવીની છે કહી શકાય કે પવન છે અને વરસાદ જ્યારે શરૂઆત થશે ત્યારે વધુ તકલીફ સીધા જ પડી શકે છે. નવીન, સૌથી વધારે મહત્વની વાત વિઝિબિલિટીને લઈને છે, કારણ કે જે સાંજનો સમય છે અને જો દેખાતું ઓછું થતું હોય તો રાત્રિ સમયે જ્યારે પ્રોપર વાવાઝોડું નીકળશે ત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે અને લોકો હજી ગંભીર જોવા નથી મળી રહ્યા. બિલકુલ, એક વાત તો છે કે અત્યારે કેટલાક લોકો જે છે તેને આને મજાકમાં લેતા હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો પણ લાગે છે કે એમને ખબર નથી કે અત્યારે જ્યારે આ વધુ તીવ્ર પવન ચાલશે અને વરસાદ પડશે તો કેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે જે અવરજવર રોજ માંડવીમાં જોવા મળે છે એવી અવરજવર હાલ જોવા નથી મળતી. પરંતુ હાલ પણ કેટલાક લોકો જરૂરથી લોકોને ઘરે રહેવાની જરૂર છે. અપીલ પણ કરવામાં આવ્યું છે કે લોકો ઘરમાં રહે, પરંતુ ઘણા લોકો જે છે બહાર નીકળતા છે પરંતુ કેટલાક કામથી નીકળ્યા હોય છે. ત્યારે આજે તમામ જે વિસ્તાર છે ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે વૃક્ષો છે તમામ વસ્તુઓ છે તેને નુકસાન પહોંચવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. પોલીસ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક એ તમામ રીતે રાઉન્ડ ધ ક્લોક જે છે પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે, કેમ કે કોઈ પ્રકારની લોકો અંદર ના પ્રવેશ કરે, કારણ કે એવા બે જગ્યા છે, બીચ છે અને બીજું જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે કહી શકીએ તો શિપિંગનું જે મરીન છે ત્યાં અંદર કોઈ પ્રવેશ ના કરી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું, કેમ કે ત્યાં છે ને ખૂબ જ તકલીફ પડી શકે છે જો કોઈ અંદર જશે. પરંતુ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જખો નજીક છે તે લેન્ડફોલ થઈ રહ્યું છે અને તેમ છતાં પણ આ દ્વારકાના દ્રશ્યો છે કે જે દ્વારકામાં પણ અત્યારે ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, સાથે જ તેજ ગતિએ મોજા ઉછળી રહ્યા છે અને અત્યારે દરિયાનું જે પાણી છે તે ઉપર આવી રહ્યું છે, એટલે કે જમીન ઉપર જે બીચ છે તેનાથી પણ ટપીને અંદર સુધી પહોંચી રહ્યું છે. એટલે કે અત્યારે ભારે પવનના કારણે બીચ પોલો ધરાશાય થઈ જવા, વૃક્ષો ધરાશાય થઈ જવાની ઘટનાઓ છે તે બની રહી છે. જોકે આ પ્રક્રિયા છે તે 2 થી 3 કલાક એટલે મોડી રાત સુધી આ પ્રોસેસ ચાલુ રહેશે અને જેના કારણે ગુજરાતના અલગ અલગ જે વિસ્તારો છે, દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે તેમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ થવાની આગાહી છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. અત્યારે પણ દ્વારકામાં છે તે ભારે પવન છે તે ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને વરસાદ પણ ધીમી ધારે શરૂ થઈ ગયો છે. એટલે કે હવે આની અસર છે તે એમ છતાં પણ 2 દિવસ છે તે જોવા મળશે, કારણ કે અત્યારે ખૂબ જ ભારે પવન છે દ્વારકામાં ફૂંકાઈ રહ્યો છે. લેન્ડ ફોલ થવાની પ્રોસેસ છે તે ચાલી રહી છે. કેમેરામેન દિનેશ સોસ્તા સાથે વિપુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દ્વારકા. તો દ્વારકાની આ પરિસ્થિતિ છે, ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા ઊભા પણ નથી રહી શકતા. બીજી તરફ જે વૃક્ષો છે અથવા તો જે નાના નાના છોડ છે તેના માટે પ્રોટેક્શન વોલ જેવું બનાવવામાં આવ્યું હતું તે એક તરફ નમી ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, એક તરફ તોફાની તેવર જોવા મળી રહ્યા છે, આફત ત્રાટકી ચૂકી છે, વૃક્ષો હાલક ડોલક થઈ રહ્યા છે અને પતરા ઉડી ગયા છે. તો આ તબાહીની તસવીરો જે છે તે શરૂ થઈ ચૂકી છે. અનેક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં આગળ ભારે પવન સાથે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારો એવા પણ છે કે જ્યાં આગળ સમુદ્રનું જે પાણી છે તે ગામની અંદર ઘૂસવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. પ્રશાસન તરફથી તમામ લોકો જે નજીકમાં હતા સમુદ્રની તે તમામ લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ પહેલેથી ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે. ભારે પવનને કારણે મોટા ભાગનો માલ સામાન જે છે તે નુકસાનિત થયો હોવાની પણ જાણકારી છે. વિઝિબિલિટી સતત ઘટી રહી છે. સાંજનો સમય 7:26નો સમય થઈ ચૂક્યો છે. ઝીરો વિઝિબિલિટી દ્વારકામાં જોવા મળી રહી છે. 2-5 મીટર દૂર શું થઈ રહ્યું છે તેનો પણ ખ્યાલ આવી શકે તેમ નથી. દ્વારકા અને કચ્છમાં ભારે તોફાન જોવા મળી રહ્યું છે. લેન્ડફોલની આ લાઈવ તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યારે વાવાઝોડું ત્રાટકી રહ્યું છે ત્યારની આ પરિસ્થિતિ છે. બીજી તરફ એક તસવીરની લેન્ડફોલની પ્રક્રિયાને લઈને ભયાનક અસર અમને આપણે જણાવી રહ્યા છીએ કે જે વાવાઝોડું આ સેટેલાઇટ ઇમેજથી બતાવી રહ્યું છે કે કેટલા ભયંકર પરિસ્થિતિમાંથી હાલમાં ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓ પસાર થઈ રહ્યા છે. તમામ લોકો આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આ પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરાતના જિલ્લાઓ બહાર આવે, તમામ લોકો સુરક્ષિત રહે. ખાસ કરીને આ પરિસ્થિતિમાં મનુષ્યોની સાથે સાથે જે અબોલ પ્રાણીઓ છે તેઓની પરિસ્થિતિ પણ ખરાબ જોવા મળી રહી છે. પવન અને વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની એન્ટ્રી થઈ છે. આગામી 3 કલાક કચ્છ માટે ભારે માનવામાં આવી રહ્યા છે. કચ્છ માટે આગામી 3 કલાક ખૂબ જ ભારે છે.
આ તરફ દ્રશ્યો દ્વારકાથી અમે સતત આપણે બતાવી રહ્યા છે. આ એ તમામ પ્રોટેક્શન વોલ સહિતની જે પરિસ્થિતિ હતી કે સુરક્ષા માટે રાખવામાં આવ્યા હતા, તમામ તૂટી ચૂક્યા છે. આસપાસમાં જે વૃક્ષો બચી શકે, નાના નાના છોડ બચી શકે તે માટેનું જે તૈયારી કરવામાં તે તૂટી ચૂક્યું છે. બીજી તરફના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવીએ કે જ્યાં આગળ હાલમાં જે બેનર છે, બેનર વળતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. માંડવીથી દ્રશ્યો છે કે જ્યાં આગળ હોર્ડિંગ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા તે હોર્ડિંગ્સ તૂટી ચૂક્યા છે. તો આ દ્રશ્યો અમે આપણે બતાવી રહ્યા છીએ કે જે હોર્ડિંગ બનાવવામાં આવ્યા હતા તે હોર્ડિંગ હાલમાં તૂટતા જોવા મળી રહ્યા છે. ભારે પવનને કારણે રસ્તા ઉપરના હોર્ડિંગ જે છે તે વળી ગયા છે. ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. હજી પણ કેટલાક લોકો એ સમજી નથી રહ્યા કે પરિસ્થિતિ ગંભીર છે, બહાર નીકળી રહ્યા છે, પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. તે તમામ લોકો પોતાની રીતે ઘરે પરત ફરે તે જરૂરી છે. જે સગા સંબંધીઓ છે તેઓ પણ જાણ કરે આ પરિસ્થિતિ છે. આ લાઈવ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. એક તરફ માંડવી, બીજી તરફ દ્વારકાના દ્રશ્યો. સિદ્ધાર્થ, માંડવીમાં અત્યારે પવન જે રીતે ફૂંકાઈ રહ્યો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક જોઈ શકો છો કે બેનરો છે અને જે બોર્ડ છે તે બિલકુલ તહેસ નહેસ થઈ રહ્યું છે. અને કેમ કે જે બોર્ડ છે તે લગાવવામાં આવ્યું છે પરંતુ તે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉડવાની તૈયારીમાં છે. વૃક્ષો છે તે નુકસાન પહોંચાડવાની તૈયારીમાં છે અને જે પવન છે તેના કારણે આ તમામ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. ક્યાંક જે આ વસ્તુ જોવા મળી રહી છે કે લાઈવ દ્રશ્યો છે કે જેમાં આ જે બેનરો છે જે લગાવવામાં આવ્યા છે તે બિલકુલ રિસ્કી થઈ ગયા છે અને ક્યારે આ પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે. કારણ કે અહીંયા અવર જવર છે ચાલુ છે. વૃક્ષો જે છે તે બિલકુલ નમી રહ્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો કે આ બેનર જે છે બિલકુલ પડવાની તૈયારીમાં છે. સિદ્ધાર્થ, અને પવનના કારણે પવન એટલો ફૂંકાઈ રહ્યો છે કે જેના કારણે આ પ્રકારની સ્થિતિ જે છે તે જોવા મળી રહી છે. સિદ્ધાર્થ, અત્યારે અમે માંડવીમાં છે અને વિઝિબિલિટીની સાથે પવન જે છે તેના કારણે ખૂબ જ તકલીફનો સામનો લોકોને કરવો પડશે. અત્યારે તો લેન્ડફોલની શરૂઆત થઈ છે પરંતુ જ્યારે પૂરેપૂરું લેન્ડફોલ જ્યારે પરિવર્તિત થશે અને ત્યારબાદ જે દૃશ્યો જોવા મળશે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ભયાનક દૃશ્યો હશે. કારણ કે વરસાદ અત્યારે રાહત સમાચાર વરસાદ નથી પરંતુ વરસાદ જ્યારે શરૂઆત થશે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક સિદ્ધાર્થ આ પ્રકારે માંડવીની અંદર તકલીફ જો છે લોકોને જોવા મળી શકે છે. કારણ કે જખોઈ અને માંડવી પહેલાથી જ નક્કી હતું કે જખોઈ અને માંડવી જે બે વિસ્તાર છે કે જ્યાં સૌથી વધારે તકલીફનો સામનો થઈ શકે છે. કારણ કે એ જ દરિયામાંથી આ જે છે પસાર થવાનું છે અથવા લેન્ડફોલ થવાનું છે. આ બિલકુલ વાહનોની અવર જવર છે અને આ જે બોર્ડ છે બિલકુલ તૂટવા આવ્યું છે સિદ્ધાર્થ. પરંતુ નુકસાન ના થાય એ જોવાનું છે કેમ કે અવર જવર પણ લોકોની રહેલી છે તો નુકસાન ના થાય એ પણ જરૂરી છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જોઈ શકો છો કે આ જે બોર્ડ છે બિલકુલ તૂટી ગયા છે, પડવાનું જ બાકી છે સિદ્ધાર્થ. અને ઉડીને કોઈને નુકસાન ના પહોંચે એ જરૂરી છે. એટલા માટે જ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અપીલ કરે છે કે લોકો પોતાના ઘરમાં રહે, સુરક્ષિત રહે. કારણ કે આ રાત જે છે તે બિલકુલ કહેરની રાત છે અને એનાથી બચી જવાશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોના હિતમાં છે. પરંતુ જે સિદ્ધાર્થ પવન જે છે બિલકુલ રુદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે. પવનની સાથોસાથ ક્યાંક ને ક્યાંક સિદ્ધાર્થ એ ખૂબ તીવ્ર પવન ત્યાં ઉભા રહેવાય એવી પરિસ્થિતિ. દ્રશ્યો સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે માંડવીની શું પરિસ્થિતિ છે કે જ્યાંથી હજી વાવાઝોડું 100 કિલોમીટર દૂર છે. જે મુખ્ય ભાગ હાઈપાર્ટ જે માનવામાં આવે છે તે અહીંયાથી દૂર છે. વાવાઝોડું ગુજરાત સાથે ટકરાઈ ચૂક્યું છે. બીજી તરફની તસવીરો એટલી ભયાનક તસવીરો છે કે ત્યાંથી લોકો હજી પણ કેમ પસાર થઈ રહ્યા છે સૌથી મોટો પ્રશ્નાર્થ છે. કેમ ખુદના જીવને જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. વારંવાર તંત્ર તરફથી કહેવામાં આવ્યું, પ્રશાસન તરફથી કહેવામાં આવ્યું, મીડિયા તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે ઘરની બહાર ન નીકળશો. આવી પરિસ્થિતિમાં છતાં પણ લોકો બહાર આવી રહ્યા છે. જાણે કોઈ અવસર ચાલતો હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. આ તરફના દ્રશ્યો ચિંતાજનક તે માટે પણ છે કારણ કે હાલમાં જે દ્રશ્યો છે તે માંડવીના ચિંતાજનક. ભારે પવન સાથે શરૂઆત. નવીન જોડાયેલા છે. જી નવીન. સિદ્ધાર્થ, પવનના કારણે જે હોર્ડિંગ્સ છે તે તમામ રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાનકારક સાબિત થઈ રહ્યું છે અને બોલવામાં એટલા માટે કારણ કે પવનની જે તીવ્રતા છે, જે ગતિ છે એટલી બધી છે કે બોલવામાં થોડી તકલીફ પડી રહી છે. પરંતુ હાલ એક જ વસ્તુ જે છે કે લોકો ઘરેથી બહાર ના નીકળી છે. વરસાદ હજી શરૂઆત થઈ નથી પરંતુ શરૂઆત થશે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક
ખૂબ જ ઉપાધિ અને ખૂબ જ મુસીબત જે છે લોકો માટે લાવી શકે છે, જેના કારણે અત્યારે પવન બિલકુલ એવી કહી શકાય કે રુદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને હાલ દરિયામાં શું માહોલ હતો એ બતાવવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે, પરંતુ લોકોની સેફટી અને અમારી પણ સેફટી માટે ત્યાં પોલીસે બિલકુલ બેરિકેડ મારી દીધું છે। અહીંયાથી આગળ હવે કોઈને જવા દેતા નથી, કારણ કે જેના મકાનો છે તે લોકો જ જઈ શકે છે। સાથોસાથ બીચને પણ બિલકુલ બંધ કરી દેવાયા છે, ત્યાં પણ કોઈને પણ પરમિશન આપવામાં આવી નથી કે કોઈ જઈ શકે। જી નવીન આમાં સે જોડાયેલા છો, બીજા દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। વાવાઝોડું જે છે તે બિલકુલ બીજા દ્રશ્યો કે જ્યાં આગળ તબાહી શરૂ થઈ ચૂકી છે, કેટલાક મકાનો જે છે તેની છત તૂટી ચૂકી છે, ભારે પવન ફૂંકાયો છે, હોર્ડિંગ્સ પડી ચૂક્યા છે, પત્તાના જે ઘર હોય એ તૂટી જતા હોય ને તેવા દ્રશ્યો કેટલાક વિસ્તારમાંથી જોવા મળ્યા છે। વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે, અનેક વાહનો નુકસાનિત થયા છે, કારણ કે ભારે પવન જે વર્ષો જૂના વૃક્ષ હતા તે તેના મૂળમાંથી ઉખડી જાય તેટલો ભારે પવન ફૂંકાયો છે। અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત આ દ્રશ્યો કહી રહ્યા છે કે કેવી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે। હજી વાવાઝોડું પસાર થતા બીજા 5 કલાક લઈ લેશે। લોકો જે ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે, જ્યાંથી ભારે પવન સાથે વરસાદ એક વખત જઈ ચૂક્યો છે, તેઓને લાગતું હોય કે વાવાઝોડું ખતમ થઈ ગયું છે, તો આપ લોકોને જણાવી દઈએ કે આ વાવાઝોડું ડબલ થપાટ લગાડશે, 2 વખત થપાટ મારશે આ વાવાઝોડું। લોકોને ઘરમાં રહેવા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પણ અપીલ કરી રહ્યું છે। દ્રશ્યો એટલા ભયાવહ છે જે આપને દેખાઈ રહ્યા છે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર, છતાં કેટલાક લોકો આ વાતને નથી સમજી રહ્યા અને ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે। ભારે પવનમાં જઈ અને લોકો પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે। વાવાઝોડા સામે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપને આ તસવીરો બતાવી રહી છે। એક તરફ ભારે પવન, બીજી તરફ તોફાની તેવર, આફત ત્રાટકી ચૂકી છે, વૃક્ષો હાલક ડોલક થઈ રહ્યા છે, કેટલાક વૃક્ષો મૂળમાંથી ઉખડી ગયા છે, પતરાના ઘર હતા ન હતા થઈ ગયા છે। કારણ કે આપ વિચાર કરો, જાફરાબાદનું એ મકાન કે જ્યાં આગળ એટલો ભારે પવન અને વરસાદ આવ્યો કે ઘરની અંદરનો જે પંખો હતો તે પણ વળી ગયો। કેવી પરિસ્થિતિમાંથી લોકો પસાર થયા હશે, હજી પણ તેઓ સહેમેલા છે, ડરેલા છે। તે તમામ લોકો પોતાના ભારે નુકસાનને લઈને ચિંતિત છે। એક ફક્ત તેઓ માટે સકારાત્મક પાસું છે, એ છે તેઓનો જીવ બચી ગયો, કોઈ દુર્ઘટના તેટલી મોટી ન થઈ કે કોઈને ઈજા થાય। બીજી તરફ દરિયાના પાણી જે છે તે સેફટી વોલ તોડીને અંદર ઘૂસી ચૂક્યા છે। કેટલાક એવા ગામ છે કે જ્યાં આગળ પાણી આવી ચૂક્યા છે। પ્રશાસન પહેલાથી સતર્ક હતું, જેના કારણે લોકોને ત્યાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા અને તમામ લોકો સુરક્ષિત છે હાલમાં। વધુ એક મહત્વની જાણકારી તે પણ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે કે માંડવીથી ખૂબ જ નજીક આવી પહોંચ્યું છે વાવાઝોડું, જખૌથી પણ નજીક આવી પહોંચ્યું છે। જે વાવાઝોડું ગુજરાતની જમીન સાથે ટકરાઈ ચૂક્યું છે, ગુજરાતની જમીનથી આગળ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે, જેની 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી વાવાઝોડું આગળ વધ્યું હોવાની જાણકારી છે। 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે। મોટાભાગના તટીય વિસ્તારો જે છે ત્યાં આગળ તકલીફ થઈ ગઈ છે। નારિયેળીના વૃક્ષોની હાલત આપ વિચારો શું થઈ ચૂકી છે કે જે ખેડૂતો છે, જે લોકો આશાએ હતા કે સારો પાક થશે, તેઓ માટે નુકસાની આવી ગઈ છે। પોર્ટના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે, જે બંદરના દ્રશ્યો આપ નીચે જોઈ રહ્યા છો, વિઝિબિલિટી શૂન્યની નજીક પહોંચી ચૂકી છે। જે પોર્ટમાં મોટા મોટા કન્ટેનર્સ લાવવા માટેના મશીન છે તે ગમે ત્યારે તૂટી શકે તેવી પરિસ્થિતિ થઈ ચૂકી છે। સૌથી વધારે મહત્વની વાત, જે ક્રેન છે તે ક્રેન હલક ડોલક થતી જોવા મળી રહી છે। તમામ જે શિપ અને બોટ છે તેઓને પણ એન્કર કરી અને રોકી દેવામાં આવ્યા છે એક જગ્યાએ।